Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am your Raghunatha R, Assistant Master, Government High School, Badavanalli, Madhugiri Taluk, Tumkur District. Dear students, in the last video, we discussed about inequality in employment or inequality in labor. Now I am going to explain about laborers from organized and unorganized sectors. Laborers from organized and unorganized sectors. ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ಶ್ರಮಿಕರನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರಮಿಕರು ಯಾರು, ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು, ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಹೂ ಆರ್ ದ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ and get fixed wages, facilities within the framework of law is called organized sector laborers. The laborers who are enrolled as per the law of the government, registered, enroll means registered. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, and they get fixed wages, ನಿಗದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇತನವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರು, and they also get facilities within the framework of law, ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, they are called as organized sector laborers. Organized sector is guided by Minimum Wages Act. The organized sector is run by Minimum Wages Act, Factory Act, Special Allowance Act, Provident Fund Act, and many other acts in support of laborer. Many acts support laborers in organized sector. They are Factory Act, Minimum Wages Act, Provident Fund Act, Special Allowance Act, etc. All acts support laborers in organized sector. Many institutions like school, hospitals, industries, insurance companies, military, and others are come under the organized sector. The workers or laborers works in school, hospital, industries, insurance companies, military, and government related services, commercial banks, life insurance companies, and others come under the organized sector. ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿದಾವೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸು, ಟ್ರೈನು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವೆ ಇಂಥವು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು, ಸಮ್ ಅಂಡರ್ ಅದರ್ಸ್ come under the organized sector. Organized sector has to take the permission of the government before it begin its function. Organized sector is also mandatory for them to pay taxes. The employee who are work in organized sector, it is compulsory to pay the taxes to the government. It is the responsibility of the institution to pay special facilities and provide employment security for the workers. It is the compulsory, it is the responsibility of the institution. In organized sector, it is the responsibility of the institution
to pay special facilities and provide job security to the employee. It is mandatory for them to provide pay on specified dates. It is compulsory. In organized sector, the institution provide pay on specific date to the employee, and also overtime pay whenever the workers have worked more than the stipulated time. ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಓ ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಓ ಟಿ ಅಂತಾರೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್. ಓ ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೀಗಲ್ modalities. The organized sector is guided by legal rules and regulations. The relationship between employee and employer is guided by legal provisions. In the organized sector, employee and employer, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕಾನೂನಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನೌಕರನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ unorganized laborers in unorganized sectors. The unorganized sector of work is that sector where legal provisions do not completely govern. ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಏನಿದೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ the legal provisions do not completely govern. In the unorganized sector, the relationship between the employer and employee is not guided by any legal provisions. ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳ ಒಂದು ಬಂಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಾವಳಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲ, ನೋಂದಣಿ ಆಗಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಷರತ್ತುಗಳು ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. There are no tax provisions here. Ali, the employer who work in organized sector, it is mandatory, it is compulsory to pay the tax to the government. But in the unorganized sector, there are no tax provisions. ಅಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೈನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವ್ಯವಹಾರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸ್ಕೂಲು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು, ಮಿಲಿಟ್ರಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ come under the organized sector. But here vehicle repair, selling goods like vegetables, fish on it and other belongs to this sector. ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮೀನು ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಈ ಒಂದು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ.
ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ದುಡಿತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಮೂಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇತನ. ಅವ್ರಿಗೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭತ್ಯೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ನ್ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್. ಈ ಒಂದು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಏನು ನೌಕರರಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಅರ್ನ್ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್. ಅವರು ದಿನದ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ದಿನಗೂಲಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟೇ ಬಿಲೋ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇತನವನ್ನು ಇವರು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಲೇಬರರ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದ ಲೇಬರರ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಪೇಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಗೆಟ್ ಪೇಡ್ ಲೀವ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಪೇಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರಜೆ, ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇತನ ಸಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಜೆ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಬ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಮೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್, ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಬ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು,